Yes, sir. Okay, Khade and Dapre are saying yes. So I will start here. You have the machine drawing subject. For the machine drawing subject, there is no theory exam. There are only practicals and journal submission. So earlier there were the exam of 100 marks, 4 hour duration. Now this 4 hour duration theory exam has been cancelled and the subject has been remained up to the this journal completion and term work mark. So you will get only term work marks for the journal completion. No doubt, but the essence is you have to understand is some of the things, important thing in the machine drawing. So today, one of the sheet problems we will discuss, one of the important topic, that is auxiliary projection. Auxiliary projection, that is for our syllabus. Last some 2 3 weeks back, we have discussed one another sheet problem, that is the limits, fits and tolerances. Now we'll discuss the another topic, that is the auxiliary projection. In that we'll discuss the sheet problems, but before that, what is meant by the auxiliary projection, that also we'll see. Now the this PDF that I have made, that is visible. Considering that I'm just starting the session, even I have been assumed that you have also the environmental studies subject, and everybody has got the topic and everybody is in process to finish that topic, and you have to send that final PDF separately of the front pages and report to me बिफोर 15 ऑफ डिसेंबर. 15 तारखेपर्यंत मी जे एसी ए डिव्हिजनचे आहेत त्यांनी माझ्या व्हॉट्सअपला किंवा मेल आय डीला तुम्ही जे एन्व्हायरमेंटल स्टडी आहे त्याचा जो प्रोजेक्ट टॉपिक आहे तो डिसाईड केलेला आहे, त्याच्यावरती वर्क केलेलं आहे, तर त्याचं ते पीडीएफ सेपरेटली, फ्रंट पेजेस सेपरेट आणि रिपोर्ट सेपरेट असे दोन्हीही सॉफ्ट कॉपीमध्ये पीडीएफ मध्ये मला शेअर करायचं आहे, फॉरवर्ड करायचं आहे ॲज अ पार्ट ऑफ द असेसमेंट अँड टर्म वर्क मार्क्स आउट ऑफ 30. So that is as far as the environmental studies. Now coming to the, and I am assuming that the other part, that is just general, that you can study that various kinds of the pollution in general, the various environmental issues. So now coming to the this another subject, that is machine drawing. In the machine drawing, already some of the sheet problems already has been discussed. So earlier sir has given you the convention sheet and their problems, or convention sheet, what is meant by conventions. So conventions is the conventional representation of the uh, objects that has been used in the industry. It may be of any kind of material, it may be of gear, it may be, these are the conventional representation. We are representing these as a simple symbols. So that part, that is already covered. Then another part, that is a second sheet, that is of the interpenetration, that is also discussed by the Mane sir. In last session, we have also discussed the limit speed tolerances sheet, limit speed tolerances, and the 4 problem based on these limit speeds and tolerances. I have explained carefully about each problems. प्रत्येक प्रॉब्लेम आहे त्या प्रॉब्लेम मधला क्वेश्चन काय आहे तो ऑलरेडी मी डिस्कस केलेला आहे. तुम्हाला त्याचा पीडीएफ पण सेंड केलेला आहे. तुम्ही ऍज इट इज ते प्रॉब्लेम्स ड्रॉ करायचे आहेत. देर इज नथिंग इम्पॉर्टंट, कन्सिडरिंग दॅट यू हॅव अंडरस्टूड. तुम्हाला ते समजलेले आहे असं गृहीत धरून तुम्ही ते रिड्रॉ करायचं आहे फुल इम्पेरियल शीट वरती. आय डोंट नो वेदर यू आर इन टच विथ दॅट, यू हॅव टेकन द शीट्स ऑर नॉट, but as far as the part of the submission, you have to do that. As and when the college starts, you must be ready with the your submission part. तर जे लिमिट स्पीड टॉलरन्स 4 प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत ते तुम्ही
तयारीत असाल किंवा ड्रॉ केलेले असतील असं ॲज्युम करतो आहे. नाव द नेक्स्ट शीट अगेन सम अदर शीट प्रॉब्लेम्स हॅज बीन देअर दॅट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीक. पुढची जी शीट असणार आहे ती असेंब्ली आणि डिटेल्स आहे, तर ती कंबाईनली मी डिस्कस करणार आहे. तर आता आणि एक जी शीट अजून एक राहिलेली आहे ती कॉमन आहे. दॅट इज अगेन ऑल्सो वन ऑफ द लेक्चर आय विल डिस्कस. दॅट इज द फ्री हँड स्केचेस. देर आर स्टँडर्ड पार्ट्स of the engineering components, industry components, standard parts, and these standard parts you should know, you should convey to your colleague or worker very easily with freehand sketches. The intention behind it freehand sketches, some of the gears, some of the nuts, bolts, springs, तर हे जे स्टँडर्ड पार्ट्स आहेत, तर त्या स्टँडर्ड पार्टचं तुम्हाला ड्रॉइंग माहित पाहिजे आणि तुम्ही त्या फ्री हँड स्केचनं ड्रॉ करायचं आहे. तर ऍक्च्युली ते थोडं पट्टी पेन्सिलनं यूज करून करायचं आहे आणि फिनिशिंग टच त्याला फेंट करायचं आहे आणि फिनिशिंग टच देताना किंवा फायनल करताना त्या हाताने तुम्ही लाईक रिड्रॉ. जसं स्केचिंग असतं फ्री हँड, तसंच तुम्हाला ते फ्री हँड स्केचेस यू शुड नो दॅट स्किल. तुम्हाला त्याचं स्किल आलं पाहिजे, त्यासाठी हे फ्री हँड शीट आहे. ड्रॉइंग द म्हणजे नट, समजा हेक्झागोनल नट कसा आहे, हेक्झागोनल बोल्ट कसा आहे, तर तुम्हाला त्या फ्री हँड हाताने ते तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, दाखवता आलं पाहिजे, कम्युनिकेट करता आलं पाहिजे विदाऊट स्केल. तर ते इंटेन्शन आहे आणि तुम्हाला ते माहित पाहिजे. त्यासाठी जे स्टँडर्ड कॉम्पोनंट्स आहे त्याच्यावरती एक शीट आहे फ्री हँड स्केचेस. दॅट इज अगेन वी विल स्टडी इन forthcoming lectures. So Saturday it is not possible for me to take the lecture because Saturday I have been allotted some first year load and that is overlapping. That's why I am not taking Saturday. So I am going to take this for Wednesday, forthcoming this to Wednesday, and we will finish the remaining part. जो तो फ्री हँड स्केचेसचा शीटचा पार्ट आहे तो एक आणि असेंब्ली आणि डिटेल्स तो दुसरा पार्ट आहे, 2 शीट. तर अशा 2 शीट फोर्थकमिंग प्रॅक्टिकल्स मध्ये सेशन्स मध्ये आपण कंप्लीट करणार आहोत. आत्ताच्या आपण प्रॅक्टिकल मध्ये ऑक्झिलरी प्रोजेक्शन काय आहे आणि ते कशा पद्धतीने समजून घ्यायचं, कशा पद्धतीने अंडरस्टँड करायचे. सिंपल प्रॉब्लेम्स आय हॅव बीन गिवन फॉर यू इन द शीट. शीटसाठी सिंपल प्रॉब्लेम दिलेले आहेत. तर ऑक्झिलरी प्रोजेक्शनचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, सिग्निफिकन्स काय आहे, तर त्याच्यासाठी काही मी इथं पीडीएफ मध्ये हे काही स्केचेस मी फोटो घेतलेले आहेत आणि तुम्हाला कम्युनिकेट करण्यासाठी हे दाखवत आहे. तर इथे एक ऑब्जेक्ट तुम्हाला दिसते बघा, ऑब्जेक्ट दिसतंय. तर एक ब्लॉक आहे, इट हॅज सर्टन लेंथ, सर्टन विड्थ अँड सर्टन हाईट. तर एक ऑब्जेक्ट आहे आणि तो ऑब्जेक्ट आहे त्याच्या एका कॉर्नरला तो कट केलेला आहे. तर PQRS इज द कट सेक्शन, PQRS इज द कट सेक्शन. अलॉंग विथ दॅट कॉर्नर पीस हॅज बीन कट. तर जनरली तुम्हाला जे फर्स्ट इयरला ड्रॉइंग शिकलेला असाल त्याप्रमाणे तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू ह्या गोष्टी ड्रॉ करणं एक्सपेक्टेड असते. की व्हॉट एव्हर मे बी द ऑब्जेक्ट, assume what is the front view, assume what is the top view, assume what is the left hand or right hand side view. त्याचं तुम्ही assume करायचं considering the फ्रंट व्ह्यू डायरेक्शन. फ्रंट व्ह्यूची डायरेक्शन दिलेली असते, त्याच्यावरून त्याचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू ते assume करायचं आणि ते रिड्रॉ करायचं. दॅट ऑलरेडी यू हॅव स्टडीड इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मधून हे तुम्ही स्टडी केलेलं आहे. त्याच्या पुढचं आता आहे काही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड असतात, काही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड असतात आणि काही त्याचे सेक्शन्स असतात, ते अँग्युलर्स असतात आणि वी अनेबल टू क्लिअर दॅट आयडिया विथ जस्ट फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू. रेग्युलर जो कन्व्हेन्शनल फ्रंट व्ह्यू, साइड व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यूचा जो पार्ट आहे त्याच्यामधून काही कॉम्प्लिकेटेड किंवा अँग्युलर पार्ट आहेत, अँग्युलर सेक्शन्स आहेत, त्याचं आपण क्लिअरली ते स्टडी करू शकत नाही किंवा क्लिअरली ते पाहू शकत नाही किंवा क्लिअरली ते व्हिज्युअलाइज करू शकत नाही काही केसेसमध्ये. मग त्या केसमध्ये देअर इज अ नीड ऑफ सम ऍडिशनल व्ह्यू. सो इन दॅट केस वी हॅव टू कन्सिडर द अनदर प्लेन परपेंडिक्युलर टू दॅट, or not perpendicular but parallel to that another angular section. या केस मध्ये तुम्हाला अजून एक एक्स्ट्रा अज्युम करायचंय की अनदर प्लेन which is parallel to the
section or parallel to the angular section, and you have to assuming that as another plane, you have to draw the true shape of that section. तर तो जो अँग्युलर सेक्शन आहे, स्लांट एजेस आहे, स्लांट सेक्शन आहे, जो तिरका भाग आहे, जो की फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू मध्ये क्लिअर कट व्हिज्युअलाइज होत नाही, असा पार्ट आपण ऑक्झिलरी सेक्शन अंडर तो क्लिअरली आयडेंटिफाय व्हिज्युअलाइज करू शकतो, समजून घेऊ शकतो. तर यासाठीच हे ऑक्झिलरी प्रोजेक्शन आहे. ऑक्झिलरी प्रोजेक्शन अजून एकदा मी परत सांगतो, ऑक्झिलरी व्ह्यू किंवा ऑक्झिलरी प्रोजेक्शन डायरेक्शन. आता इथे बघा, एक फ्रंट व्ह्यूची डायरेक्शन आहे, ही आहे ती फ्रंट व्ह्यूची डायरेक्शन, इकडची आहे ती लेफ्ट हँड डायरेक्शन आहे. इकडून तुम्ही टॉप व्ह्यू बघणार, या डायरेक्शन टॉप व्ह्यू बघणार. पण हे जे कट सेक्शन आहे, याचा जो एक्झॅक्ट साईज आणि शेप आहे, तो तुम्हाला कुठल्याही व्ह्यू मध्ये हायलाइट होत नाही, तो तुम्हाला कुठल्याही व्ह्यू मध्ये हायलाइट होत नाही, एक्झॅक्ट ट्रू शेप ऑफ दिस कट सेक्शन. तर मग तो तुम्हाला जर समजा त्याचा इम्पॉर्टन्स असेल आणि तो तुम्हाला एक्झॅक्टली त्याचा ट्रू शेप, इफ दॅट इज एसेन्शियल, दॅट इज इम्पॉर्टंट टू नो or understand, then in that case you have to understand, in that case you have to understand the auxiliary view or auxiliary direction. तर auxiliary direction काय असणार आहे किंवा auxiliary view काय असणार आहे की हा जो सेक्शन आहे, हा सेक्शन आहे, त्याला पॅरलल एक प्लेन अज्युम करायचा आहे. त्या PQRS समजा इथं आपण अज्युम केलं, PQRS हा जो कटिंग सेक्शन आहे त्याला एक पॅरलल प्लेन अज्युम करायचं आणि त्या प्लेनचा व्ह्यू किंवा त्या प्लेनची डायरेक्शन आहे, त्या डायरेक्शननं आपण त्याला परपेंडिक्युलरली पाहायचे. त्या प्लेन हे PQRS प्लेन आहे, त्याला पॅरलली प्लेन अज्युम करून त्याला आपण परपेंडिक्युलरली पाहायचं. देन वी कॅन सी दी ट्रू शेप. म्हणजे इथं बघा, या सेक्शन मध्ये PQRS हे जे कट प्लेन आहे, त्या प्लेनला तुम्ही अजून एक प्लेन अज्युम केलं, अजून एक प्लेन अज्युम केलं आणि ते प्लेन पाहायचं म्हणलं तर तुम्हाला ते जे प्लेन आहे त्या प्लेनला परपेंडिक्युलरली पाहावं लागणार आहे. म्हणजे आता समोरून तुम्ही जसं बघताय तसंच तुम्हाला पाहावं लागेल, तर तुम्हाला त्याचा PQRS हा ट्रू शेप दिसेल, त्याची ट्रू लेंथ, ट्रू हाईट दिसेल. म्हणजे त्याला त्या डायरेक्शनच तुम्हाला पाहावं लागेल, त्या प्लेनला त्या डायरेक्शनच तुम्हाला पाहावं लागेल. तुम्ही जर फ्रंट व्ह्यूच्या डायरेक्शन पाहिलं तर याचा ट्रू शेप मिळणार नाही, जर साइड व्ह्यूच्या डायरेक्शन पाहिलं तर याचा तुम्हाला ट्रू शेप मिळणार नाही. पण याला, ह्या जो कट सेक्शन आहे त्याला जर तुम्ही पॅरलली प्लेन अज्युम करून त्याला जर परपेंडिक्युलरली पाहिलं तर तुम्हाला PQRS हा फ्रंट व्ह्यू दिसेल. PQRS हा क्लिअर कट शेप व्हिज्युअलाइज होईल. त्याच्यामध्ये PQ ही लेंथ आहे ती इक्विव्हॅलंट लेंथ असेल, इक्वल लेंथ असेल, PQ असेल किंवा QR असेल ती इक्वल हाईट असेल, SR ही ट्रू लेंथ असेल. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला, म्हणजे जो कुठला स्लांट सरफेस आहे, तिरका सरफेस आहे, अँग्युलर सरफेस आहे, तर त्या अँग्युलर सरफेसला अजून एक पॅरलल प्लेन अज्युम करायचा आणि त्या प्लेनला जसं की XY आणि XY आणि X1 Y1 आपण प्लेन अज्युम करत असतो. आपण फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करताना एक X1 Y1 असं प्लेन अज्युम करतो. तर त्या प्लेनच्या वरचा जो व्ह्यू आहे तो फ्रंट व्ह्यू आहे, त्या प्लेनच्या खालचा व्ह्यू आहे तो टॉप व्ह्यू आहे. अजून एक आपण व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करतो आणि त्याच्यामध्ये X1 Y1 किंवा X2 Y2 त्याला अज्युम करतो आणि लेफ्ट साइडला राईट हँड साइड व्ह्यू, राईट हँड साइडला लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू असं आपण अज्युम करतो. सो दिस इज अनदर प्लेन. सो सिमिलरली त्याला पॅरलली प्लेन अज्युम करायचं. तर ते कसं, ते आपल्याला पुढच्या व्ह्यू मध्ये समजेल. तर इथं बघा, इथं तोच ऑब्जेक्ट आहे, तोच इथं तुम्हाला ह्या फ्रंट व्ह्यू मध्ये असा शेप दिसतोय. फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्हाला याचा अशा पद्धतीनं शेप दिसतोय फ्रंट व्ह्यू मध्ये. तर फ्रंट व्ह्यू प्लेन, व्हर्टिकल प्लेन मध्ये तुम्हाला याचा फ्रंट व्ह्यू दिसतो. इट हॅज बीन रिप्रेझेंटेड ऍज अ फ्रंट व्ह्यू. आणि PQRS हे तुम्हाला इथे दिसते. बट दिस PQRS doesn't represent the true shape. PQRS here doesn't represent the true shape. Again here
इन द लेफ्ट हँड साइड डायरेक्शन तुम्ही जर हा व्ह्यू पाहिला तर तुम्हाला तोच व्ह्यू या साईडनं जर पाहिला तर तो व्ह्यू अशा टाईपमध्ये दिसतोय, अशा टाईपमध्ये तो व्ह्यू दिसतोय आणि ह्याच्यामध्ये पी क्यू आर एस हे प्लेन दिसतंय. बट हिअर ऑल्सो इट डझंट रिप्रेझेंट द ट्रू शेप. तर आपण याच ऑक्झिलरी डायरेक्शन आहे, हा सरफेस आहे, याला एक पॅरलल प्लेन ऍझ्युम केलं, याला जर पॅरलल प्लेन ऍझ्युम केलं तर ते प्लेन काय असणार आहे, ऑक्झिलरी प्लेन असणार आहे. आणि त्या प्लेनला त्यांनी इथं नाव दिलेलं आहे x1 आणि y1. त्या प्लेनला इथं नाव दिलेलं आहे x1 आणि y1 विच इज पॅरलल टू दिस PQRS प्लेन. आणि त्याच्यावर ही तुम्ही डायग्राम काढलेली. नाउ दिस ओनली सम part, some portion we are representing here. PQRS we have represented here to get the clear cut idea of this PQRS or the true shape or the true length of this PQRS. So this is the auxiliary front view. This is the auxiliary front view which has been drawn along the auxiliary plane. So x1 y1 is the auxiliary plane. As we have assumed here, this object has been placed in the vertical plane. वर्टिकल प्लेन मध्ये प्लेस आहे, त्यामुळे आपण इथं x1 y1 च्या इथं SR जे आहे, SR हे बॉटम ह्या प्लेन वरतीच रेस्ट आहे. SR हे ग्राउंड वर इथं रेस्ट आपण ऍझ्युम केल्यामुळं हा पण पोर्शन इथं SR हा याच्यावरती रेस्ट दाखवलं. नाउ इट रिप्रेझेंट, नाउ दिस PQRS रिप्रेझेंट दी ट्रू शेप ऑफ दिस कट सेक्शन. तर हे तुम्हाला समजण्यासाठी असं दाखवलेलं आहे. तर हा ट्रू शेप बघा रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर हे थोडं 3D व्ह्यू मध्ये थोडं दाखवलेलं आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. इट इज इन द आयसोमेट्रिक व्ह्यू और 3D व्ह्यू which represent this is the left hand plane. In that left hand side view has been shown. This is the front view. फ्रंट व्ह्यू डायरेक्शन पाहिल्यानंतर हा फ्रंट व्ह्यू असा दिसतो. आणि तुम्हाला जर ऑक्झिलरी डायरेक्शन पाहिलं तर हे ऑक्झिलरी व्ह्यू अशा पद्धतीने दिसतो. आणि दिस इज द ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन. ऑक्झिलरी व्हीपी म्हणजे ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन अँड दिस इज द ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. दिस इज द ऑक्झिलरी फ्रंट. तर तुम्हाला प्रॉब्लेम्स मध्ये एखादा व्ह्यू इनकम्प्लीट दिलेला असेल किंवा दिलेलाच नसेल किंवा ऑक्झिलरी व्ह्यू त्याचा ड्रॉ करायचा असेल तर त्या अँगलला, त्या सरफेसला, त्या अँग्युलर सरफेसला पॅरलल प्लेन ऍझ्युम करायचं आणि त्याचा ट्रू शेप ड्रॉ करायचा. तर हे एवढं एक्सपेक्टेड आहे. नाउ द सेम आता हे जे रिप्रेझेंट केलेलं आहे तेच आपल्याला 2D मध्ये, 2 डायमेन्शनल मध्ये जे रिप्रेझेंट करायचंय तर ते अशा पद्धतीने आहे. तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये तोच ऑब्जेक्ट असा दिसतोय, PQRS अशा पद्धतीने दिसतोय. हा फ्रंट व्ह्यू झाला, हा टॉप व्ह्यू झाला, हा टॉप व्ह्यू झाला, हा फ्रंट व्ह्यू, हा टॉप व्ह्यू. आणि ऑक्झिलरी व्ह्यू, ऑक्झिलरी व्ह्यू तर ह्याची जी लेंथ आहे PQ किंवा SR ही जी लेंथ आहे तर ती लेंथ इथं ऍज इट इज ट्रू लेंथ रिफ्लेक्ट होते. कारण या डायरेक्शनला हा जो इथं फाय अँगल दाखवलेला आहे, हा फाय अँगल आहे. तर या डायरेक्शनला, ह्या अँगलला किंवा या लाईनला एक पॅरलल प्लेन x1 y1 इथं शो केलेलं आहे. या लाईनला पॅरलल प्लेन इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे. आणि ही जी QR ची जेवढी हाईट आहे तेवढीच हाईट इथं मेंटेन केलेली आहे. नाउ दिस PQRS, this represent the auxiliary front view. Here this PQRS is more important than the rest of the feature, than the rest of the, हा कॉर्नर असेल, इकडचा कॉर्नर असेल, that is not much more significant or important from this point of view. म्हणजे असं आहे, कन्सिडर केलेलं आहे, ऍझ्युम केलेलं आहे की आपल्याला हा अँग्युलर पोर्शन महत्वाचा आहे, मग त्याच फक्त इथं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. बाकीचं हे असं ऍझ्युम केलेलं आहे की इकडचं लेफ्ट आणि राईटचा पोर्शन आहे तो ऍज इट इज असणार आहे. दॅट हॅज बीन ऍझ्युम हिअर. त्यामुळे इथं तो कट सेक्शन मध्ये दाखवलेला आहे असा. नाउ दिस PQRS रिप्रेझेंट द ट्रू शेप. PQRS रिप्रेझेंट द ट्रू शेप. तर याचा ट्रू शेप रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण ह्याला ऑक्झिलरी प्लेन ऍझ्युम केला आणि ऑक्झिलरी व्ह्यू ड्रॉ केला. So that is the auxiliary plane or auxiliary projection. It is another plane. Some features cannot be understood with simply front view, top view and side view. So it is insufficient to understand the some of the feature of the object in these conventional views, and to understand that particular feature, that particular angle, that particular surface clearly, we have to draw the another projection
another parallel line to that inclined line, and that projection is called the auxiliary projection. And we have to see हा जो अँगल आहे, ह्या अँगलच्या इथं परपेंडिक्युलर, अँगलच्या परपेंडिक्युलरली आपल्याला पाहायचं आहे. हा जो अँगल आहे फाय अँगल, ह्या अँगलच्या परपेंडिक्युलरली पाहायचं आहे. इफ वी सी परपेंडिक्युलर टू दिस अँगल, then we can get this PQRS as a clear cut true shape of the object. So this is the auxiliary front view and auxiliary views. तर ही तुमची आयडिया आहे, ही ऑक्झिलरी प्रोजेक्शनची आयडिया आहे. तर याच्यावरचे 4 प्रॉब्लेम्स मी इथं दाखवलेले आहेत. तर तुम्ही ते चारही प्रॉब्लेम्स समजून घ्यायचे आणि ऍज इट इज रिड्रॉ करायचे. तर ह्याचे क्वेश्चन आणि आन्सर दोन्ही मी इथे दाखवलेले आहे. हे पीडीएफ मी तुम्हाला ग्रुपवर आपला सेशन झाल्यानंतर सेंड करणार आहे. तर ऍज इट इज तुम्हाला ह्याच्यातून ड्रॉ करायचंय, फक्त समजून घेऊन ड्रॉ करायचंय. आता पहिला क्वेश्चन आपण थोडक्यात डिस्कस करूया. ड्रॉ द ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू इन द डायरेक्शन शोन फॉर द ऑब्जेक्ट शोन ऍट फ्रंट व्ह्यू अँड टॉप व्ह्यू. हा ऑब्जेक्ट फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू दिलेला आहे बघा. दिस इज द फ्रंट व्ह्यू अँड दिस इज द टॉप व्ह्यू. आणि ह्या टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला क्लिअर कट दिसतोय की हा सरफेस आहे, हा जो सरफेस आहे तो इन्क्लाइन आहे. So certain angle has been given. So this angle is the phi angle. So here if it is not given phi angle clearly, you can assume suitable angle 45 degree or whatever it may be. Or this angle you can also calculate this angle. कारण हे टोटल किती आहे, 80 आहे. टोटल लेंथ 80 आहे. आणि इथं टॉप व्ह्यू मध्ये बघितलं तर वरून किती आहे, इथून 20 डिस्टन्स आहे. त्यामुळे हे हा क्लिअर कट एज तुम्ही ड्रॉ करू शकता. इथून वरून टॉप साइडनं 20 mm डिस्टन्स घेतलं, इकडून लेफ्ट साइड वरून 40 mm डिस्टन्स घेतलं, तर यू कॅन कनेक्ट दिस एजेस and you can get this angle, whatever may be this angle. You can get this angle even though that angle has not been shown. You can get that angle by drawing as it is. हे as it is drawing करून तुम्ही काढू शकता. ड्रॉ द ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. तर ही ऑक्झिलरी डायरेक्शन इथं दाखवलेली आहे बघा. ऑक्झिलरी डायरेक्शन इथं दाखवली, AUX डॉट डायरेक्शन. तर ऑक्झिलरी डायरेक्शन इथं म्हटलेलं आहे. तर या डायरेक्शनला तुम्हाला पॅरलल प्लेन एक ऍझ्युम करायचे आणि याचा फ्रंट व्ह्यू, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करायचा आहे. तर हा फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू हा तुम्हाला समजू शकतोय. इथं बघा, हा एक रेक्टँग्युलर पोर्शन दिसतोय, आणि इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये त्याची 10 mm थिकनेस दिसते. म्हणजे ही रेक्टँग्युलर प्लेट आहे, आणि त्याची थिकनेस 10 mm आहे. तुम्हाला हे ऍझ्युम करायचे ऑब्जेक्ट कशा पद्धतीने असणार आहे. आणि हा जो पोर्शन आहे, तर हा इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये क्लिअर होतोय. तर हा ट्रायंग्युलर पोर्शन आहे बघा, ट्रायंग्युलर पोर्शन. तर हा पोर्शन इथं दिसतंय आणि इकडचा पोर्शनचं इथं दिसतंय. तर इट इज नॉट, इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्हाला क्लिअर होतंय. तर हा अँग्युलर पोर्शन आहे. आणि अगेन साइड व्ह्यू मध्ये हा तुम्हाला अँगल दिसतोय, फाय इज द अँगल. तर समजा आपल्याला याचा ट्रू शेप फाइंड आउट करायचा आहे. तर ट्रू शेप फाइंड आउट करण्यासाठी हा जी ऑक्झिलरी डायरेक्शन दिलेली आहे, तर या डायरेक्शनला तुम्हाला पॅरलली एक प्लेन ऍझ्युम करावा लागेल. आणि त्या प्लेनला तुम्ही ह्या ऑक्झिलरी डायरेक्शननं परपेंडिक्युलरली पाहायचंय. अँड यू कॅन गेट द ट्रू शेप. Now how you can get the true shape, that is we can see in the next view. तर याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे बघा. समजे तर सेम फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू ऍज इट इज ड्रॉ केलेला आहे. तर याच्यामध्ये बघा काय केलं, हा जो फाय आहे त्याला पॅरलल लाईन एक ड्रॉ केली. दॅट इज द X1Y1 प्लेन. सो दॅट प्लेन इज ऍझ्युम टू बी द ऑक्झिलरी प्लेन. तर ऑक्झिलरी प्लेनच्या वरच्या साईडला इथं तुम्हाला ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू असणार आहे. ऑक्झिलरी प्लेनच्या खालच्या साईडला ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू असणार आहे. हिअर ओनली आज दी ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. तर ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू म्हणजे या अँग्युलर प्लेनचा तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू करायचा आहे. हा जो ट्रायंग्युलर पोर्शन आहे त्याचा तुम्हाला इथं ट्रू शेप दिसतोय. हिअर इन फ्रंट व्ह्यू यू कॅनॉट गेट दी ट्रू शेप. इन द ऑक्झिलरी व्ह्यू ओनली यू कॅन गेट दी ट्रू शेप. तर काय केलेलं आहे, या अँगल आहे फाय अँगल,
त्या अँगलला इथं पॅरलल लाईन ड्रॉ केलेली आहे x1 y1, आणि या लाईनला काय केलेलं आहे, हा जो ही जी हाईट आहे ही हाईट डझंट चेंज. फ्रंट व्ह्यू मध्ये जी हाईट आहे, इथून ही जी हाईट आहे दॅट डझंट चेंज. वी कॅन मेंटेन दॅट हाईट ॲज इट इज. तर हे प्रोजेक्शन घ्यायचंय, याचं तुम्ही प्रोजेक्शन घ्यायचं. आता एचं प्रोजेक्शन इथं घेतलं, प्रोजेक्शन घेताना जो फाय अँगल आहे त्याला बरोबर परपेंडिक्युलर हे प्रोजेक्शन असणार आहे. हे सगळे प्रोजेक्शन घ्यायचे ते परपेंडिक्युलर आहेत. तर ह्या ए मधून प्रोजेक्शन घेतलं, प्रोजेक्शन म्हणजे तिरकी लाईन नव्हे, तर ह्या फायला परपेंडिक्युलर लाईन आहे, तर ए मधून एचं प्रोजेक्शन घेतलं. इथं फेंट लाईन सुरुवातीला ड्रॉ करायची, आणि ही जी हाईट आहे ही एक्स वाय पासूनची जी ही हाईट आहे, द 10 mm हाईट इज देअर इन द प्रॉब्लेम मध्ये ही 10 mm हाईट आहे. व्हर्टिकल प्लेन मध्ये दॅट हाईट डझंट चेंज. तर ही 10 mm हाईट तुम्हाला इथं रिप्रेझेंट करायची आहे. तर इथं 10 mm हाईट रिप्रेझेंट केली. नंतर हे पॉइंट्स पण इथं ट्रान्सफर केले बाय द प्रोजेक्शन्स. तर हे BCD 1 2 3 हे पॉइंट्स इथं ट्रान्सफर केले. तर हे सगळे ABCDE हे 5 पॉइंट आणि प्लस हे 1 2 3 हे पॉइंट्स इथं ट्रान्सफर केलेत. आणि तुम्हाला जी हाईट घ्यायची आहे, आता बी ची हाईट घेताना इथून एवढी हाईट घ्यायची आहे, बी पासून ही एवढी हाईट घ्यायची, इथं आर्क कट करायचा. नंतर हा सी पॉइंट घेताना इथून फ्रंट व्ह्यू मधली हाईट तुम्ही इथं सी ची हाईट घ्यायची आणि इथं आर्क कट करायचा. सिमिलरली फ्रंट व्ह्यू मध्ये जे एक्स वाय प्लेन आहे तिथून ही जी डी ची हाईट आहे ती डी ची हाईट घ्यायची आणि ह्या x1 y1 पासून ही डी ची हाईट कंपासनं आर्क मारून कट करायची. सो दॅट हाईट व्हॉट एव्हर द हाईट इन द फ्रंट व्ह्यू इज देअर दॅट इज गोइंग टू बी द सेम. तर इथं बघा दाखवलेलं आहे एक्स विल बी द सेम हिअर. इथं डबल एक्स आहे, that double x will be the same here in the auxiliary view, and this one is the triple x that will be the same here as the triple x. तर ही हाईट सेम आहे, फक्त हे काय झालं, इथं जे डिस्टन्स आहे तर ते B to D डिस्टन्स आहे, that distance is smaller as compared to this actual distance B to D, and that actual distance B to D that is going to be represented here from B to D. तर अशा पद्धतीने ते रिप्रेझेंट करायचे. आणि इथं तुम्ही आर्क एकदा कट केले की हे जॉईन करायचे, B2 B1 C2 D3 लाईकवाईज यू हॅव टू जॉईन. तर हा जो सरफेस आहे, हा जो अँग्युलर सरफेस आहे, हा तिरका असल्यामुळे ह्याचा आपण क्लिअर कट व्ह्यू पाहू शकत नाही. तर ह्याला ऑक्झिलरी व्ह्यू केला तर आपण ह्याचा ट्रू शेप किंवा क्लिअर कट व्ह्यू, ऍक्च्युअल व्ह्यू वी कॅन सी हिअर in the auxiliary projection. So that is the simple thing. You don't have to bother other parts. Mostly the parts which we have to draw under the auxiliary projections are the part view. म्हणजे हा जो इन्क्लाइन व्ह्यू आहे त्याचाच फक्त इथं मोस्टली ड्रॉ करायचा. आता सिंपल आहे त्यामुळे हा पूर्ण व्ह्यू इथं ड्रॉ केलेला आहे. So this simple problem for your understanding I have shown here. Now again I want to ask you, Mr. Khade Satyajit, are you there online? Tejas Dapale. Yes sir. हा, लक्ष देऊन ऐकताय ना रे? हो सर. हा, समजतंय ना? तुम्ही आता फर्स्ट इयरला ड्रॉइंग शिकलेला आहात, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पाहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू आपण ड्रॉ करत असतोय. इथं पण फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू ड्रॉ करायचे. फक्त एक ऍडिशनल व्ह्यू ड्रॉ करायचा आहे जो की इन्क्लाइन सरफेस आहे, जो की टेपर सरफेस आहे, इन्क्लाइन सरफेस आहे, स्लांट सरफेस आहे, त्याचा ट्रू शेप दिसेल अशा पद्धतीने आपल्याला तो व्ह्यू ड्रॉ करायचा आहे. दॅट इज द ऑक्झिलरी व्ह्यू. मग एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये मे बी
4-5 इन्क्लाइन सरफेस असेल तर ते वेगवेगळ्या व्ह्यू मध्ये आपण त्याचे वेगवेगळे ट्रू शेप दाखवू शकतो. दिस मे बी नंबर ऑफ ऑक्झिलरी व्ह्यू. तर आपलं इंटेन्शन कुठला व्ह्यू आपल्याला क्लिअर कट पाहायचा आहे, ऍक्च्युअल व्ह्यू म्हणून पाहायचा आहे. तर तो आपण त्याला पॅरलल प्लेन घेऊन त्याचा ट्रू शेप ड्रॉ करायचा आहे अँड दॅट इज द ऑक्झिलरी प्रोजेक्शन अँड ऑक्झिलरी व्ह्यू. So as this was the simple problem, I have given it as a first problem. Now the consecutive problems are somewhat more difficult. ह्याच्यानंतरचे दुसरा, तिसरा आणि चौथा जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते थोडे थोडे एक डिफिकल्टी लेवल त्याच्यामध्ये थोडी थोडी वाढवलेली आहे, पण कन्सेप्ट सेम आहे. हा जो दुसरा प्रॉब्लेम आहे, even though here shown exercise 3 but the problem is second, draw auxiliary front view in the direction shown. तर ही जी डायरेक्शन इथे दाखवलेली आहे, म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्शन दाखवलेली आहे, ही डायरेक्शन ऑक्झिलरी प्रोजेक्शनची आहे. या डायरेक्शनला तुम्हाला बघायचं आहे, या डायरेक्शनला तुम्हाला बघायचं आहे. हा जी तिरकी लाईन आहे, तिरका सरफेस आहे, तर या तिरक्या सरफेसला या डायरेक्शनला पाहायचंय, म्हणजे परपेंडिक्युलरली पाहायचं. तिरका सरफेस असेल तरी त्या तिरका सरफेसला समोर उभं राहून तुम्हाला त्याचं परपेंडिक्युलरली पाहायचे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा क्लिअर कट व्ह्यू ट्रू शेप दिसेल. तर हा फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू ऑलरेडी दाखवलेला आहे, याचाच तुम्हाला ट्रू शेप दाखवायचा आहे. तर याचं आन्सर इथं दाखवलेलं आहे बघा. तर ऍज इट इज हा फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ केलेला आहे, ऍज इट इज हा टॉप व्ह्यू ड्रॉ केलेला आहे. आणि या टॉप व्ह्यूची हा जो सरफेस आहे याला नावं दिली आपण. हा सरफेस कुठला आहे, EDCB, इथे जी नावं दिलेल्याप्रमाणे आहे. तर हा जो सरफेस किंवा FEDCBA हा सरफेस समजूया. तर हा सरफेस आहे, ह्याचा तुम्हाला ट्रू शेप पाहायचा आहे. तर ह्याचं प्रोजेक्शन घेतलं, ह्याचं प्रोजेक्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला ह्या लाईनवर तुम्हाला असे त्याचे पॉइंट्स मिळाले. तर सेम यू कॅन ड्रॉ. आता इथं काय होत आहे, एक तर तुम्हाला हा व्ह्यू आहे का नाही, ही जी लाईन आहे ऑक्झिलरी प्रोजेक्शन जे आहे, तर ही लाईन आहे, तुम्हाला एक तर ही लाईन या साईडला दाखवणं गरजेचं आहे, एक तर इकडं म्हणजे फ्रंट व्ह्यूच्या इकडच्या साईडला, राईटच्या साईडला दाखवलं तरी चालेल. किंवा तुम्हाला तसं दाखवायचं नसेल, तुम्हाला ते याचं प्रोजेक्शन घेण्यासारखं दाखवायचं असेल, तर तुम्ही ही लाईन जी तिरकी लाईन आहे ऍज इट इज ही लाईन FEGDHICBA ही लाईन आहे, ती लाईन इथं घेतलेली आहे बघा. ऍज इट इज ही जी ट्रू लेंथ आहे ती इथं घेतलेली आहे, FEGDHICBA. तर ही लाईन ऍज इट इज इथं घेतलेली आहे आणि याचं प्रोजेक्शन इथं परपेंडिक्युलरली ऍज इट इज, ह्याला जे पॅरलल करून आपण जे काढतो तेच इथं. तर इथं आपल्याला रेफरन्स काय मिळते माहितीये का, ह्या ज्या हाईट्स आहेत फ्रंट व्ह्यू मधल्या हाईट्स, वी कॅन डायरेक्टली टेक हाईट. पहिल्या व्ह्यू मध्ये काय करत होतो आपण, त्या हाईट्स मोजून घेत होतो आणि त्या हाईट्स टाकत होतो. तर ह्या केसमध्ये काय होतंय, ही जी हाईट आहे ती ऍज इट इज इथं आपण ऍज अ प्रोजेक्शन म्हणून घेतोय. इथली हाईट आहे ती इथं प्रोजेक्शन म्हणून घेतली, इथली हाईट आहे ती पण आपण इथं प्रोजेक्शन ऍज इट इज घेतली. तर ते प्रोजेक्शन घेण्यासाठी आपल्याला हा फायदा झाला. तर हा जर ट्रू लेंथ आहे, ती ट्रू लेंथ इथं रिप्रेझेंट केली आणि ती ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू म्हणून इथं एक्झॅक्टली हे केली. तर काय होणार आहे, इथं जो फ्रंट व्ह्यू आहे तो समव्हॉट बिकॉज ऑफ दिस इज द इन्क्लाइन लेंथ असल्यामुळे हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय दिसतंय, ते कॉन्ट्रॅक्ट झालेला व्ह्यू दिसतोय. फ्रंट व्ह्यू मध्ये व्ह्यू काय दिसतोय, कॉन्ट्रॅक्ट झालेला. तर सेम व्ह्यू आपल्याला ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दिसतोय, ऍक्च्युअल साईजचा दिसतोय, ऍक्च्युअल साईजचा व्ह्यू दिसतोय. सेम व्ह्यू वी आर व्हिज्युअलायझिंग हिअर. सेम व्ह्यू इथं जे शेडेड पार्ट आहे, यू डोंट नीड टू डू दिस शेडेड इन द ऍक्च्युअल शीट. ऍक्च्युअल शीट मध्ये तुम्हाला शेड करण्याची गरज नाही. तर हा जो शेडेड पार्ट आहे फ्रंट व्ह्यूचा, हा जो शेडेड पार्ट आहे फ्रंट व्ह्यूचा, तो सेम इथं शेडेड पार्ट सिमिलर आहे. फक्त काय झालेलं आहे, हा ट्रू शेप आपल्याला दिसतोय इथं ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू मध्ये, इथं ट्रू शेप दिसतोय. आणि इथं जो नॉर्मल जो फ्रंट व्ह्यू आहे तो काय होतोय, हा इन्क्लाइन सरफेस असल्यामुळे हा थोडा कॉन्ट्रॅक्ट झालेला दिसतोय. इन्क्लाइन व्ह्यू असल्यामुळे तो कॉन्ट्रॅक्ट झालेला दिसतोय. इथे बघा हा जो डायगोनल जी लेंथ असते ही डायगोनल लेंथ आहे, ही जी ट्रू लेंथ आहे, डायगोनल जी ट्रू लेंथ आहे, तर इथं काय होते, ही लेंथ ही कॉन्ट्रॅक्ट होते. इथे ही लेंथ काय होते, ते कॉन्ट्रॅक्ट होते. त्यामुळे ओव्हरऑल हा ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट होतो. तर ही जी डायगोनल लेंथ आहे
ती ऍज इट इज इथं घेतलेली आहे, त्यामुळं ऍक्च्युअल जो शेप आहे तो शेप तुम्हाला व्हिज्युअलाइज होतो. म्हणजे या डायरेक्शननं तुम्ही जर पाहिलं, या डायरेक्शननं जर ऑब्जेक्ट पाहिला तर तुम्हाला एक्झॅक्टली अशा पद्धतीने त्याचा साइज अँड शेप, ट्रू शेप, ऍक्च्युअल शेप दिसणार आहे. दिस सेकंड प्रॉब्लेम इज ऑल्सो मच मोर सिम्पलर. सेकंड प्रॉब्लेम इज ऑल्सो मच मोर सिम्पलर. नाउ कमिंग टू दिस थर्ड प्रॉब्लेम. तिसऱ्या प्रॉब्लेम मध्ये पाहिलं तर इथं त्यांनी डायरेक्टली एक आयसोमेट्रिक व्ह्यू दाखवलेला आहे. ड्रॉ 3 व्ह्यूज अँड ऑक्झिलरी व्ह्यू फॉर द ऑब्जेक्ट शोन इन इट्स आयसोमेट्रिक व्ह्यू. तर हा व्ह्यू दाखवलेला आहे आयसोमेट्रिक. तर ह्या आयसोमेट्रिक मध्ये तुम्हाला समजते ही फ्रंट व्ह्यूची डायरेक्शन आहे. एक्स शोज इन द फ्रंट व्ह्यूची डायरेक्शन. इथं ह्या व्ह्यू मध्ये फ्रंट व्ह्यूची डायरेक्शन दाखवलेली नव्हती. आय हॅव सेपरेटली ड्रॉन हिअर डायरेक्शन एक्स रिप्रेझेंट दी फ्रंट व्ह्यू डायरेक्शन. तर ही फ्रंट व्ह्यूची डायरेक्शन आहे. या साईडनं ऑब्जेक्ट पाहिला तर आपल्याला कसा दिसेल, तर त्याचा फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू साइड व्ह्यू काढायचा आहे. आणि ऍज दिस इज द इन्क्लाइन सरफेस, हा जो सरफेस आहे हा टेपर सरफेस आहे. तर हा टेपर सरफेसचा आपल्याला ऑक्झिलरी व्ह्यू काढायचा आहे. टेपर सरफेसचा ऑक्झिलरी व्ह्यू काढायचा आहे. तर कन्सिडरिंग दिस एक्स ॲज अ फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू साइड व्ह्यू काढायचा आहे. आणि हा जो टेपर सरफेस आहे, हा जो इन्क्लाइन सरफेस आहे, त्याचा आपल्याला ट्रू शेप काढायचा आहे. तर त्याचंही आन्सर इथं दाखवलेलं आहे. थोडं जी काय प्रोसिजर आहे, बुकमध्ये जी प्रोसिजर आहे ती प्रोसिजर पण तुम्हाला समजण्यासाठी इथं मी दाखवलेली आहे. You can take the reference of this procedure for understanding. तर इथं तो प्रॉब्लेम दाखवलेला आहे बघा. फ्रंट व्ह्यूच्या डायरेक्शननं जर पाहिलं आपण, हा जो ऑब्जेक्ट आहे फ्रंट व्ह्यूच्या डायरेक्शननं पाहिलं तर आपल्याला फ्रंट व्ह्यू असा दिसेल बघा. हा फ्रंट व्ह्यू आपल्याला असा दिसेल. तर दिस इज द नाउ फ्रंट व्ह्यू. हा फ्रंट व्ह्यू आहे. हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये बघा इन्क्लाइन होल आहे, तर इन्क्लाइन स्क्वेअर होल आहे. हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये इन्क्लाइन स्क्वेअर होल आहे. आणि हा इन्क्लाइन सरफेस आहे. हा इन्क्लाइन सरफेस आहे. तर याचा टॉप व्ह्यू आपल्याला दिसतो. इथं टॉप व्ह्यू आपण ड्रॉ केलेला आहे. तर टॉप व्ह्यू मध्ये बघितलं तर हा स्क्वेअर होल आहे. तर इथं स्क्वेअर शेप काय दिसत नाही. इथं स्क्वेअर शेप काय दिसत नाही बिकॉज ऑफ दिस इज द इन्क्लाइन सरफेस. हा इन्क्लाइन सरफेस असल्यामुळं इथं आपल्याला एक्झॅक्टली हा स्क्वेअर शेप काय दिसत नाही बिकॉज ऑफ द इन्क्लाइन सरफेस. अँड वी कॅन गेट द ट्रू शेप ऑफ दिस inclined surface by considering the auxiliary projection. So this line drawn which is parallel to this inclined line is the auxiliary line or auxiliary projection. तर हे auxiliary projection आहे. तर auxiliary projection चे हे सगळे पॉइंट्स आहेत. हे पॉइंट्स ऍज इट इज हे घेतलेले आहेत आणि सेम पॉइंट्स हॅज बीन टेकन ऑन टू दिस एक्स वाय लाईन. तर ही जे पॉइंट्स आहेत, ही जी लाईन आहे ऍज इट इज जी आलेली आहे ती लाईन ऍज इट इज ए टू ई. तर ए टू ई ही ऍज इट इज लाईन तर ड्रॉ केलेली आहे. तर दिस लाईन ए टू ई इज द ऍक्च्युअल लेंथ. तर ती ऍक्च्युअल लेंथ इथं ड्रॉ केलेली आहे याच्यावरती. आणि याच्यामध्ये बिकॉज ऑफ दिस टेपर सरफेस दिस ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी समवॉट कॉन्ट्रॅक्टेड. कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं दिसतं. पण त्याच इथं बघा मी ए टू ई हे तर एक्झॅक्ट घेतलं तर याच्यामध्ये हा तुमचा जो टेपर सरफेस आहे, टेपर सरफेस हा जो स्क्वेअर होल आहे, तर तो स्क्वेअर होलचा स्क्वेअर आहे तो एक्झॅक्टली तुम्हाला स्क्वेअर दिसतोय. दिस स्क्वेअर सीम्स टू बी एक्झॅक्ट स्क्वेअर हिअर बिकॉज ऑफ द ऑक्झिलरी प्रोजेक्शन. तर हा एक्झॅक्ट स्क्वेअर आहे. तर हाच शेप तुम्ही जर त्या टेपरच्या जर परपेंडिक्युलरली पाहिलं तर तुम्हाला हा शेप दिसणार आहे. तर हे स्क्वेअर होल आहे. तर हाच शेप. नाउ दिस इज द साइड व्ह्यू. सो दिस फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू हे ड्रॉ केलेलं आहे ऍज इट इज. आणि हे ऑक्झिलरी प्लेन कन्सिडर करून ते प्लेन त्या एक्स वाय लाईन वरती ड्रॉ करून इथं तुम्हाला याचा ट्रू शेप, ह्या अँग्युलर सरफेसचा ट्रू शेप इथं तुम्हाला दिसतो. So this is also explained here. तर हे थोडं डिस्क्रिप्शन आहे, प्रोसिजर आहे याच्यामध्ये, ही तुम्ही वाचू शकता. जास्त त्या वाचण्याची ही लाईन आहे ऍज इट इज ए टू ई लाईन आहे ट्रू लेंथची. तर ही ऍज इट इज इथं रिप्रेझेंट केलेली आहे. आणि हे डिस्टन्स आहे ए टू 1
हे डिस्टन्स आहे, सेम इथं डिस्टन्स आहे, ए टू बी चं डिस्टन्स आहे ते सेम इथलं ए टू बी चं डिस्टन्स इथं घेतलेलं आहे. तर हेच डिस्टन्स, हेच सगळे पॉइंट्स इथं रिप्रेझेंट केलेले आहे. आणि त्याचं प्रोजेक्शन खाली घेऊ, हे लेफ्ट साइडचं जे प्रोजेक्शन आहे ते प्रोजेक्शन आणि हे प्रोजेक्शन जिथं कोइन्साइड होईल तिथं आपल्याला हाच शेप, हाच टॉप व्ह्यूचा हा शेप बघा आपल्याला क्लिअर कट दिसतोय ऍक्च्युअल व्ह्यू मध्ये. दिस इज द ऑक्झिलरी प्रोजेक्शन. दिस इज द थर्ड प्रॉब्लेम. नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉब्लेम. फोर्थ प्रॉब्लेम मध्ये इथं बघा, टॉप व्ह्यू अँड पार्शल ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शो, रिड्रॉ द व्ह्यू अँड कम्प्लीट द फ्रंट व्ह्यू. तर या केसमध्ये बघा इथं ऑक्झिलरी व्ह्यू दिलेला आहे, ऑक्झिलरी व्ह्यू दिलेला आहे म्हणजे हा ट्रू शेप दिलेला आहे. त्या ट्रू शेप वरून इथं त्यांनी टॉप व्ह्यू दिलेला आहे आणि फ्रंट व्ह्यू इनकम्प्लीट दिलेला आहे. तर तो फ्रंट व्ह्यू कम्प्लीट करायचा आहे कन्सिडरिंग दी ऑक्झिलरी व्ह्यू. तर ह्या चौथ्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा ट्विस्टिंग प्रॉब्लेम आहे. आतापर्यंतच्या तिन्ही प्रॉब्लेम मध्ये आपण पाहिलं की आपल्याला ऑक्झिलरी व्ह्यू ड्रॉ करायचा होता. आता ऑक्झिलरी व्ह्यू दिलेला आहे त्याच्यावरून फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करायचा आहे. त्यांनी टॉप व्ह्यू दिलेला आहे, फ्रंट व्ह्यू दिलेला नाही. तर फ्रंट व्ह्यू टेकिंग द रेफरन्स ऑफ दिस ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू I want to draw the exact view, that is the exact front view. इनकम्प्लीट सेन्स मध्ये हा फ्रंट व्ह्यू दिलेला आहे, तर तो फ्रंट व्ह्यू रिड्रॉ करायचा आहे. तर त्याचंही सोल्युशन, त्याची प्रोसिजर इथे दाखवलेली आहे. आणि त्या प्रोसिजर प्रमाणे बघा इथे बघा हा ऑक्झिलरी व्ह्यू आहे, हा ऑक्झिलरी व्ह्यू आहे. हा ऑक्झिलरी व्ह्यू या इन्क्लाइन सरफेसला, या इन्क्लाइन सरफेसला इथं पॅरलल प्लेन x1 y1 हे पॅरलल प्लेन, हा जो इन्क्लाइन सरफेस आहे त्या इन्क्लाइन सरफेसला x1 y1 हे पॅरलल प्लेन घेतलेला आहे. आणि वी आर सपोज टू सी परपेंडिक्युलरली थ्रू दिस इन्क्लाइन डायरेक्शन. म्हणजे ह्या डायरेक्शनला, ह्या इन्क्लाइन डायरेक्शनला आपण परपेंडिक्युलरली पाहायचंय. परपेंडिक्युलरली पाहिलं तर आपल्याला हे ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू दिसतोय. तर हा ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू ऑलरेडी याचा व्ह्यू दिलेला आहे, ऑलरेडी याचा व्ह्यू दिलेला आहे. तर या व्ह्यू वरून आपल्याला काय करायचंय, याचा फ्रंट व्ह्यू आहे, इनकम्प्लीट फ्रंट व्ह्यू आहे, तो कम्प्लीट फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करायचा आहे. तर काय केलेलं आहे, याचं जे प्रोजेक्शन आहे, आता हे सर्कल आहे, सर्कलचे 8 भाग केले. आपण जर 12 भाग केले तर आपल्याला क्लोजर याचे स्मूथनेस मिळतो. हे जे इलिप्टिकल व्ह्यूज आहेत दॅट इज वी अचीव्ड व्हेरी क्लोजली और स्मूथली इफ वी डिवाइड दिस सर्कल इनटू 12 पार्ट्स. इथं 8 केलेले आहे, तुम्ही 8 केले तरी चालेल, 12 भाग केले तरी चालतील सर्कलचे. इथं 8 भाग केले. तर ह्या सगळ्याचा प्रोजेक्शन, ह्या 8 भागाचं प्रोजेक्शन इथं घेतलेलं आहे, 8 भागाचं प्रोजेक्शन इथं घेतलेलं आहे. आणि ह्या सर्व ज्या हाईट आहेत, ह्या सर्व हाईट आहेत, तर बघा इथं काय हाईटची नावं दिलेली इथे, एक्स, डबल एक्स किंवा इथं वेगवेगळे त्याला हे केले, 1 लाईन 2 लाईन. तर असं आहे. तर ह्या ज्या हाईट्स आहेत, ह्या हाईट्स आहेत, these heights remain same here, these heights remain same here, whatever may be the height, 40, 63, whatever may be the heights are there, these heights are same. तर ह्या ज्या हाईट्स आहेत ऑक्झिलरी व्ह्यू मधल्या, ह्या हाईट्स सेम ऍज इट इज इथं रिड्रॉ केलेले आहेत. आणि याचं जे प्रोजेक्शन इथं घेतलेलं आहे, जे प्रोजेक्शन ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यूचं जे प्रोजेक्शन इथं घेतलेलं आहे, हे 1 2 3 4 8 भाग केलेले आहेत किंवा ABCDEF हे जे पार्ट्स केलेले आहेत, त्याचं प्रोजेक्शन इथं घेतलेलं आहे. आणि याचं प्रोजेक्शन पुन्हा आणखीन हे व्हर्टिकली घेतलेलं आहे. जे 8 भाग केले त्याचं व्हर्टिकली प्रोजेक्शन. त्यामुळे इथं तुम्हाला काय दिसणार आहे, ट्रू शेप मध्ये इथं सर्कल दिसतंय, पण इथं काय दिसणार आहे, फ्रंट व्ह्यू मध्ये इथं तुम्हाला इलिप्टिकल दिसणार आहे. फ्रंट व्ह्यू मध्ये तो पार्ट इलिप्टिकल दिसणार आहे, नॉट एक्झॅक्ट सर्क्युलर बट इट इज इलिप्टिकल. हा जो हाफ हेक्सागोनल पार्ट आहे, हाफ हेक्सागोनल पार्ट आहे, तर तोही थोडा कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यासारखा दिसेल, थोडा कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यासारखा दिसेल. The same view we can see here in a contracted view, contracted. तर याचं जे हाईट आहे, हाईट रिमेन्स सेम, बट दिस प्रोजेक्शन वी कॅन टेक अँड वी कॅन ड्रॉ. म्हणजे ह्याचे हाईट्सचे रेफरन्स घेऊन, इथं बघा हाईट आहेत ना, ते सेम इथल्या हाईट्स घेऊन आपल्याला हाच व्ह्यू अशा पद्धतीने ड्रॉ केलेला आहे. आणि हा पोर्शन ऑलरेडी थोडक्यात त्यांनी दाखवलेला आहे. ही हाईट 13 आहे ऍज इट इज हाईट. तर हा फ्रंट व्ह्यू त्यांनी कम्प्लीट केलेला आहे.
याच्या पूर्वीच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय करत होतो, फ्रंट व्ह्यूचं प्रोजेक्शन घ्यायचो, फ्रंट व्ह्यूचं किंवा ह्या इन्क्लाइन सरफेसचं प्रोजेक्शन, फ्रंट व्ह्यूचं जी लेंथ आहे ऍज इट इज आपण घ्यायचो आणि हा जो इन्क्लाइन सरफेस आहे तो इथं घ्यायचो आणि मग ह्या दोन्हीच्या इंटरसेक्शन, दोन्ही प्रोजेक्शनच्या इंटरसेक्शन मधून आपण ट्रू शेप ड्रॉ करायचो. आता इथं ट्रू शेप वरून आपण फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करायचा आहे. द सेम प्रोसेस ऑर द रिव्हर्स प्रोसेस वी हॅव टू यूज हिअर ऑर ड्रॉइंग. तर इथं तुम्हाला सोल्युशन्स पण दाखवलेले आहे, समवॉट प्रोसिजर ऑल्सो एक्सप्लेन हिअर. यू हॅव टू ड्रॉ ऍज इट इज. हे तुम्हाला रिड्रॉ करायचंय, तुम्हाला हे ऍज इट इज ड्रॉ करायचंय, ऍज इट इज रिड्रॉ करायचंय. Now this is the as far as the sheet from the auxiliary projection point of view.